الکریم آج ایک غیر رسمی میٹنگ تھی. میں نے جناب بلاول بھٹو صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم کو دعوت دی تھی دوپہر کھانے پہ. وہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری عزت افزائی کی، ہمارے گھر کو انہوں نے رونق بخشی اور اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. ظاہر ہے کہ فیصلے تو کل ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہم نے وہ سارے فیصلے اناؤنس کیے ہیں. تو بیٹھے بیٹھے جب باتیں ہونے لگی تو خاص طور پر جو اس وقت پنجاب حکومت وہاں مینار پاکستان کے جلسہ گاہ کو ڈیم بنا رہی ہے اور تاکہ وہ اس قابل نہ رہے کہ وہاں پر جلسہ ہو سکے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو جلسہ نہیں روکنا، جلسہ روکنا بھی نہیں ہے، پھر اجازت بھی نہیں دینی. پھر جہاں ہم جلسہ کر رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ڈیم بھی بنا دیا وہاں پر. تو ظاہر ہے کہ اس کے متبادل کیا صورتحال ہونی چاہیے وہاں پہ، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جلسہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا اور ہر قیمت پر لوگ آئیں گے اس جلسے میں، اور ہر طرف سے لاہور وہ لوگوں کا مرکز ہوگا. اور 13 دسمبر لاہور کا ایک بہت ہی تاریخی دن ہوگا. تو اس حوالے سے بات چیت چلتی رہی ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ ہم نے اگر انہوں نے ایک راستہ روکا تو ہم نے دوسرا راستہ بنانا ہے، اگر انہوں نے دوسرا راستہ روکا تو ہم نے تیسرا راستہ بنانا ہے، لیکن ہم نے یہ آپ کو نہیں بتانا ابھی. جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ راستہ روکنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر آپ اس کے حوالے سے کل بھی وضاحت نہیں ہوئی تھی کہ استعفوں پر تو اتفاق ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ استعفے کیسے دیے جانے ہیں، کب دیے جانے ہیں، اس کا آپ کیسے استعمال کریں گے، ذرا اس حوالے سے وضاحت کر دیں، کیونکہ چہمگوئی ہو رہی ہے. چہمگوئیاں ہوتی رہی، چہمگوئیاں بھی تحریک کو تقویت پہنچاتی ہیں. میں گزارش کروں، میری بات سننے. دیکھیے، آپ کو اس وقت ہم نے بتایا کہ آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا بھی اجلاس ہوگا. اسٹیئرنگ کمیٹی میں مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر جلسے، ریلیاں، مظاہرے، اس کا بھی ایک شیڈول طے کریں گے. شٹر ڈاؤن کب ہوگا، پیاجام ہڑتال کب ہوگا، اور اسلام آباد کی طرف مارچ ہم کس وقت کریں گے، اور یہ جتنے مراحل آئیں گے ان مراحل میں استعفوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اور اگلے دنوں میں ہم اس کی اسٹریٹجی بھی طے کریں گے کہ استعفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پہ مار دینے ہیں. یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا. آپ اس کو ہم پہ چھوڑیں ذرا مہربانی. ایک طرف آپ چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بقا بھی ہو اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ختم بھی ہو، تو یہ کس طرح ہوگا پھر؟ آج جمہوریت نہیں ہے، آج یہ آمریت کا ایک مہرہ ہے جس نے جمہوریت کو دفن کر دیا ہے. ہم نے جمہوریت کے احیاء، جمہوریت کی بقا اور آئین کے تحت حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندہ حکومت کی بات کر دی ہے. ہم اس حکومت کو نہ عوام کی نمائندہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو آئینی تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو جمہوری تسلیم کرتے ہیں. اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ ان کی محافظ بنی ہوئی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی ایک ناجائز حکومت کی محافظ بنی رہے گی، کس طرح آپ اس نظام کو جمہوری نظام وہ بھی ہمارے پاس اس کا بھی ایجنڈا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا. پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتی تھی، اب سڑکوں پر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سڑکوں پہ ہی شروع ہوا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر آمرانہ دور کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی ہم سب. مولانا یہ فرمائیں کہ جب آپ استعفے دے دیں گے، سندھ اسمبلی نہیں رہے گی، تو کیا سینٹ کا الیکٹورل کالج ٹوٹ جائے گا، سینٹ انتخابات نہیں ہو پائیں گے، آئینی کیا مطلب ریکوائرمنٹ ہوگی، ہوگا کیا پھر؟
उसके लिए जाहिर है जी कि थोड़ा आगे सर। ज़ाहिर है कि इन असम्बलियों में जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन असम्बलियों के ज़रिए से अगर सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर है कि वो एक जाली किस्म के इलेक्शन होंगे। तो उसके इलेक्ट्रल कॉलेज को तोड़ना ये एक जमहूरी अमल और आईनी अमल का हिस्सा हम तस्वुर करेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी भी हम बना रहे हैं और आईनी माहिरीन जो हैं उससे हम इस पर मरियम नवाज साहिबा, आपकी तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस्तीफों का मुतालबा बड़े ज़ोर से है, लेकिन बिलावल साहब मेंबर कौमी असम्बली आप तीनों नहीं है, तो क्या उनको मनाने में कोई ताख़ीर हो रही है उसको इस्तीफों के हवाले से? क्योंकि आप तीनों तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बिलावल साहब अकेले ही हैं उनमें। बिलावल, आप इसका जवाब खुद देंगे? बिलावल साहब, साथ में ये भी बताया गया कि इन्हीं असम्बलियों से आप सैलरी हम सब निकले हैं इमरान खान इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम शरीफ साहिब और सारे जो हमारी 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। और जैसे हमने अपना APC में ऐलान किया था, हमने सितंबर 20 पे ऐलान किया था और आपके सामने अपना जद्दोजहद रखा था कि हम जलसे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी से भी रब्ता करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफ़ा भी इंक्लूड होंगे। वो तो तब से आपके सामने है और हम उसी अमल को आगे लेके भरते जा रहे हैं। जिस पार्लियामेंट से आप सैलरीज लेते रहे हैं, वो सेनेट इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकती जिसमें आप 2.5 साल तक मौजूद रहे हैं? हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला आप भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम भी हमारे साथ है, हम इनको घर भेज देंगे। वो अपने जलसे करें, हम ना करें। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा, जैसे अभी ये बात कर रहे सौदा हुआ है उनका, ये बताइएगा कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगर खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन साहब ने ये कहा है कि PDM यकीनन इस्तीफों के मामले पर हिमाकत का मुजाहरा नहीं करेगी, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ये इस्तीफे दे भी देते हैं तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आपका मैं आपसे ये बातें सुन रहा हूँ और मैं किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डालना चाहता हूँ जो उन्होंने शायद इस्तेमाल ना की होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना CC का मीटिंग बुला रहे हैं। वहाँ हम एहतसास साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि एतजाज अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर मेंबर है और जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होगा वो एतजाज अहसन का उतना ही फैसला होगा जितना मेरा फैसला। ये बताइएगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सियासत में समझा जाता है कि वो खामोश रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में बड़ा एक जब वो बोलते हैं तो फिर निकलता है। अब जो PDM, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मुश्किल गली में फंस चुकी है, तो इस वक्त भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? मरियम साहब, मेरे ख्याल में ये तो आप कोई अपने खिताबत का मुजाहरा कर रहे हैं। जी आखिरी सवाल, आखिरी 1 मिनट। कौन कहता है? मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। दस्तूर की बाली की और इस तरह के मामला, मुस्लिम लीग नून का क्या नुक्ता नजर है इस सारी सूरत हाल में जो चमक हो रही हैं या इस्तीफों के मामले पर? 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात रखती है कि क्या पार्टी क़यादत को जाएंगे इस्तीफे या बराह रास्त स्पीकर को भेजे जाएं, इस पे क्या पॉलिसी है? देखिए, कल मौलाना साहब ने बड़ी तफसील के साथ PDM की नुमाइंदगी करते हुए और PDM को रिफ्लेक्ट करते हुए इनके डिसीजंस को, उन्होंने कल ये बात बड़ी तफसील के साथ ये मीडिया के सामने बयान कर दी थी कि सबका ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है जो PDM के सदर ने अनाउंस किया है, और वो ये है कि पार्टी क़यादत के पास तमाम पार्टीज अपने इस्तीफे जमा कराएंगी इंशाल्लाह। लाहौर जलसे की आप मेजबान हैं, मीनार पाकिस्तान तो डैम बन गया, तो वेन्यू चेंज करेंगे या उसी डैम में जलसा करेंगे? नहीं जी, जलसा इंशाल्लाह वहीं होगा और जरूर होगा और इंशाल्लाह भरपूर होगा। थैंक यू। हाँ जी।